ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಪಾಪ ಒಬ್ಬರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅವರಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ತಪ್ಪಿಬಿಡಿ, ನಮ್ಮವ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು. She's putting in so much of effort to make all of you feel at home. I think every effort should be noticed. Speaking well, man. Well, I guess we as actors, we do get a lot of offers and proposals to be a brand, endorse. You know, I guess many actors are in the same positioning when it comes to that. But I guess where we get a part to be a product is when it falls into our taste, our how do you put it across? See, somewhere we need to connect. Yeah, this is something I would like to do. This is something, yeah, the product something is nice, but may not be. This is the decisions we take when every offer comes. And when Denver came, see, I've been a part of Denver now, but I've seen their promotions. I've somehow been aware that there's something called as Denver long back. So that's why I'm familiar. And when I got to see these ads and everything, I like the way they present themselves, position themselves. So they are very clear about where they're heading. So I guess to be connected with people who are clear-headed is nice. At least we know what we are doing and we know what they are doing. So we are on the right track. There's exactly no definition to say what is success. I think it is individual word and it's individuality about how we celebrate success. Being spent 25 years in the film doesn't mean that I'm successful, or it doesn't even define that I'm successful. It is there because people are still liking me, and I think I'll be around till they do, and I don't think years matters. And of course, journey, I think everyone has their journey. Good, bad, not so good, you know. Thankfully, I think mine has been pleasant, so far at least, and I hope time will be kind enough for the further years too. So I have a question to Mr. You that you've been a personification of class, of the style of elegance. So what do you feel about Denver's perfumes and fragrances? It has positioned itself very well in the market, and I think the way they project themselves, place themselves, says it everything. I guess I told you in the first answer itself, they're very clear where they're heading, and whenever I used to see their ads with other actors in other languages, I was very happy with the way they're presenting it. You know, there's a touch of elegance, so I'm very sure they exactly know why they're doing it. You know, it's just the world is going to take what you give. So they are positioned, and they have definitely through their ads and how they put across things to the public with through an ad or a poster, they're very clearly telling them how to look at the product. So I think, and not only that, it's not just that, you know, their products are quite good enough to say that yes, you know, this thing suits. The way you're positioning suits. It's not like, you know, your ad is saying something, but your, you know, perfumes, deos are saying something. They're very clear, and I think they're on the right track, and it is positioned itself very well in the market today. Absolutely. Thank you, sir. My last question is to Mr. Sar. It's an honor that Dubai is celebrating my 25 years. And ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾನ ಒಂದು 2617 ಅಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಅದು. ಅದು ಬರೀ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ವೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಆ ಥರ ಅದೊಂದು ಪರದೆ ಅಂತ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ನೀಕ್ ಪಿಕ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟೀಸರ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟೀಸರ್. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಹೇಗಿದೆ ಶೇಪ್. ಸೊ ಏನೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೀಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ
ಒಂದು ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಒಂಥರ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಟೀಮಿಂದ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅ ಮಂತ್ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ CGC ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇನೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಏನಂತೀರಿ ಒಂದು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಕ್ರಾಂತರು. ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಇಯರಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲೇನೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಮಂಜು. ಇವತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅವರು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂಜು ಬಂದು ಆ ಸಿನಿಮಾನ ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್. ಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮದೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಎವ್ರಿ ವೇ, ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಸಂಬಡಿ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಯು with the equal belief, you know, it's something else. So ನನಗೆ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾಕ್ಕಿಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಮಂಜುಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ when he is sitting in front and seeing it. My friend has worked very hard and he deserves every bit of it. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬಾರ್ದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರೋದಂತಾನೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಹೋಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ನು? ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ JP ನಗರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಊರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಂತ ಬರೀತಾನೇ ಇದ್ದರೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಲ್ಸೋಣ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಪೀಪಲ್ ಮೇಕ್ ಚಾಯ್ಸಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು? ಸರ್, ಸಮಾಜ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ನೀವು ಬೇರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊಸೈಟಿಗೆ. ಅದೇಂಗೆ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ ಹುಡುಗಿನಾದ್ರಿ, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಹುಡುಗಿನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌ ಡು ಯು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್, choose the right things, what suits you, and what is not your choice, don't consider that a mistake. It is a choice of somebody else. You get my point? ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ದುಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒದ್ದಾಡಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತಲೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಯು ಸಿ ಇಟ್ ರೈಟ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಸಿ ವಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಸರ್. ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆನ್ ಐ ವೇಕ್ ಅಪ್, ಐ ನೋ ಹೂ ಐ ಆಮ್, ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತಿಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಪ್ಪಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಸರ್. ವೇಕ್ ಅಪ್, ಲೀಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಲೈಫ್, ಬೈ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೈ-ಅಪ್ ಫಾರ್ 2 years. ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೈ-ಅಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾನೇ 1 ವರ್ಷ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ದಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಂಡರ್ಸ್, ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಥರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಂಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಟು ಮೀ. 2 years we have tied up, and this is for Karnataka. They have very, very good faces from all over, even Hindi, Telugu ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಎಂತೆಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಶಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಯಾವಾಗ 950 ಪೀಪಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 950 ಜನಕ್ಕೂ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗಿದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ ಸಂಬಳಗಳು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಫೈನಲಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದೇ 950 1550 ಮೇಲಾಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಗ್ರೋ.
and company grows. I've met a wonderful human in him. I should say that. I'm very happy I'm associated now. ಹೌದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸರಿ ಸರ್, ಓಕೆ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಷನು? ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಒಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಒಂದು ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ. ವಿಧಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಂತ, ಕಾಯೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.